ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ 500 ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ MCQ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19 ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੇ 400 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20 ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 21ਵਾਂ ਪਾर्ट मिल जूगा। 50 क्वेश्चन अज डिस्कस करांगे, 50 कल। ठीक है, अपने 500 क्वेश्चन है जोड़े पूरे हो जाएंगे तो PDF भी थोड़ा प्रोवाइड हो जूगी उस टाइम। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के बीच। ओके बई, तो बाकी फिर भी कोई क्वेरी कुछ डाउट हैगा तो मैसेज कर दो। बाकी जिन्ने पुरानी वीडियो हैगी जिन्नी है ना बच्चे जिन्ने बाद के जुड़े अपने नाल है ना वो बई अलग तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आके चैक कर लैन, उत्थे पुरानी क्लास है जी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के उन्होंने लिंक मिल जूगा वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बई आप अज की अपनी क्लास। बाकी ये जोड़े क्वेश्चन है टैसट फॉर्मेट के रूप के थोनों ये ऐप के मिलणगे। बई ऐप डाउनलोड कर लो, साड़ी ऐप डाउनलोड करने तो बाद इत्थे मेनू बार से जाके है ना फ्री टैसट का ऑप्शन आऊगा, उत्थे थानू ये सारे टैसट है जोड़े मिल जाएंगे। 21 वीडियोज़ हो जाएगी कल तक तो कल या परसों तक। ठीक है, जो भी 21 हो जानी कंप्लीट 21 भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, हाले तक शायद 12 टैसट जोड़े इतने आए हुए हैं। ठीक है, सारे मिल जाएंगे थोनों। ठीक है, तो ये जरूर अटैम्प्ट कराया करो बई। ये जोड़े 500 क्वेश्चन करे हैं बस इन्ने की पढ़ने एंशिएंट हिस्टरी के इन्हों चंगी तरह पढ़ लो, जो आना होया ये ही आऊगा। ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करते हैं बई 401 प्रश्न तो। वू वाज दी मदर ऑफ महावीर। ठीक है ना, यानी जैन धर्म के जोड़े 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर, उन्होंने माता का नाम की है, तो उन्होंने माता का नाम सीगा बई त्रिशला। ठीक है, उन्होंने माता का नाम की सी त्रिशला, याद रखना है आपां ने। ते उन्होंने एक पुत्री भी सीगी भगवान महावीर की, एक पुत्री सी जिहदा नाम सीगा बई अनंजा प्रियदर्शनी। तो इत्थे अनौजा लिखा हुआ है, उही मतलब है। ठीक है, अनंजा प्रियदर्शनी इन्हां दी पुत्री सीगी। ओके, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर सी। जंत्रिका वंश नाल ये संबंधित रखते सी। जंत्रिका क्षत्रियों का एक वंश सीगा बई जंत्रिका, उहदे नाल संबंधित सीगे। ठीक है, नैक्सट आ जाओ। हेठां दिते स्तूपां विचों किहड़ा उत्तर प्रदेश राज्य विच स्थित नहीं है? तो जैन धर्म की एक बिल्डिंग हुंदी है स्तूप, तुहानूं पता ही है। ठीक है, तो ये 4 स्तूप दे वे दसना कि इन्हां विचों उत्तर प्रदेश दे विच किहड़ा नहीं है। तो चौखंडी भी उत्तर प्रदेश के विच हैगा, धामेक भी उत्तर प्रदेश के विच हैगा, बट जिहड़ा ये बरहूत स्तूप हैगा ये तुहानूं मिलूगा मध्य प्रदेश के विच। ठीक है, तो रामभर भी उत्तर प्रदेश के विच है। तो इहदा राइट आंसर बरहूत का स्तूप हैगा भी जिहड़ा मध्य प्रदेश के विच है। तो मध्य प्रदेश के विच इस तो इलावा बरहूत तो इलावा एक स्तूप होर मिलूगा, सांची का स्तूप। ठीक है ना, सांची का स्तूप जिहदी फोटो 200 के नोट के उत्ते हैगी है, जिन्हों सम्राट अशोक ने बनवाया सी। ठीक है, नैक्सट आ जाओ। डैश लई बनाए गए नियम विनय पिटक, विनय पिटक आऊगा बई इत्थे। ठीक है ना, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक नामक किताब विच लिखे गए हैं। तो एक पुस्तक हैगी है विनय पिटक, इहदे विच कुछ नियम लिखे गए हैं, वो किहनां वास्ते बनाई गई सी? तो वह बुद्ध धर्म का जिहड़ा संघ हैगा, मतलब बुद्ध जिहड़े साधु हुंदे हैं जां बुद्ध संघ दे विच रहण वाले जिहड़े भिक्षु हुंदे हैं उन्हां वास्ते जो नियम कानून बनाए गए सी वो इस किताब दे विच लिखे हुए हैं। पिटक तुहानूं पता ही है। ठीक है, बुद्ध धर्म की जिहड़ी धार्मिक किताबां हुंदी उन्हां नूं पिटक कहा जाता है, जिवें सुत्त पिटक, विनय पिटक ते अभिधम्म पिटक। ठीक है, टोटल किन्ने पिटक हैगे आ? 3 पिटक हैगे, जिन्हों त्रिपिटक कहा जाता है। 3 किताबां इहदे विच मिलणगी, सुत्त पिटक, विनय पिटक ते अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक दे विच गौतम बुद्ध ने जिहड़े अपने जीवन दे विच उपदेश दए आ वो सारे लिखे हुए हैं, उन्हां नूं लिखिया सी आनंद ने। ठीक है, तो विनय पिटक है जिहड़ी इहनूं लिखिया सी उपाली ने। ठीक है, ये 2 पुस्तक ये जोड़े 2 पिटक है ये पहले लिखे गए सी, बाकी बहुत टाइम बाद अभिधम पिटक है जोड़े बाद दे विच लिखी गई है। तो विनय पिटक नूं लिखण वाला कौन है? उपाली। नैक्सट, डैश दी पालक माता महाप्रजापति गौतमी पहली औरत सी जिसनूं भिखुनी वजों नियुक्त किया गया सी। ठीक है, मतलब किस दी माता सीगी? पालक माता, मतलब जिहड़ी सौतेली माँ है उहदी गल हो रही है, जिन्हों पाल पोस के बड़ा करने वाली। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जिहड़ी कि बुद्ध धर्म की पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी सी। ठीक है, तो तुहानूं सारिआं नूं पता है बई गौतम बुद्ध की गल हो रही है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की जिहड़ी सौतेली माँ सी उहदा नाम सीगा बई महाप्रजापति गौतमी। ठीक है ना, महाप्रजापति गौतमी ते ओही बुद्ध धर्म की पहली, मतलब या पहली महिला सी जिन्हें बुद्ध धर्म नूं ज्वाइन करिया। ठीक है, बुद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला सीगी, ये याद रखना है। नैक्सट है चेत्यागिरी विहार, एक फैसटीवल का नाम है जिहड़ा सांची दे विच मनाया जाता है। ये किहड़े धर्म का त्यौहार है? तो तुहानूं पता ही है, सांची दे विच स्तूप मिलूगा तुहानूं,
ਸਤੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਗਧ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਮਗਧ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਿਆ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ? ਵੱਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਵੱਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਵੰਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਜੈਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਵੰਤੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਵੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਸੀਗੀ? 16। ਨੈਕਸਟ, ਦੇਵੀ ਨਿਸ਼ੁੰਭਾਸ਼ੁਦਿਨੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਨਿਸ਼ੁੰਭਾਸ਼ੁਦਿਨੀ। ਨਿਸ਼ੁੰਭਾਸ਼ੁਦਿਨੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਚੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵਿਜਯਾਲਯ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਦ ਜੀਵਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਦ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀਵਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵੈਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਅੰਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੀਵਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਿਕ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੈਦ ਸੀਗਾ? ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਵੈਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਵੰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਵੰਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਜੈਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਵੰਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੌਂਡਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਵੰਤੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਸ਼ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਗਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਗਿਰਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਗਿਰਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮਗਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਗਿਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਦਯਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਉਦਯਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੇ ਭਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਦਾਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਉਦਾਈਨ ਜਾਂ ਉਦਯਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੇ ਭਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੇ ਭਦਰ, ਉਦਾਈਨ, ਉਦਯਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਸਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੇ ਪੰਚਰਥ ਕਿਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ? ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਰਥ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਜੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਜਾਂ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਪੱਲਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਰ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਟੈਂਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਜਾਂ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੌਕ ਕੱਟ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਚੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਦਾਮੀ ਚੋਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਦਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਚੰਨੇਕੇਸ਼ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਐਰਾਵਤੇਸ਼ਵਰਾ, ਐਰਾਵਤੇਸ਼ਵਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਤੰਜਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੋਲਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਰੂਪਕਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵਿਰੂਪਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਇਹ। ਹੰਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਰੂਪਕਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਨੇ ਬਦਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮੀ ਵਾਲੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਂਗੀ ਵਾਲੇ ਚਾਲੁਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆ, ਵੇਂਗੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮੀ ਦੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸੀਗੇ, ਬਦਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਈ ਐਹੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਹੋਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਐਹੋਲੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ, ਅਜੋਕੇ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਰਾਜੇ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਰਾਜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਮੈਟਰੋ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਲਭੋਗ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਧ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ, ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 16 ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗਰੋ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗਣ ਜਾਂ ਸੰਘ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਗਧ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਗ ਨਾਮਕ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਗ ਜਾਂ ਭਾਗ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਜਨਪਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੋਨ ਦੋਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੋਨ ਮਗਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਲਿਛਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉਹਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਲਿਛਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਛਵੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੌਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਮਾਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਮਾਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਫਾ। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਉਸਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਚੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਦਿਏ ਹੋਏ ਵੀ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਪਲੀ। ਹਾਂ, ਪਲੀ ਚੱਚਾ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਜੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਪਲੀ ਚੱਚਾ ਨੰਦਮ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀ ਚੱਚਾਨੰਦਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਲ ਭੋਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਲ ਭੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਲਾ ਨਵਾਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਬਈ ਬ੍ਰਹਮਦਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਵਾਜਪੇਈ ਯੱਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਸੂਆ ਯੱਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਤਾਧਿਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਤਾਧਿਕਸ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ।
ਨੈਕਸਟ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੰਦਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੰਦਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਮਗਧ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨੰਦਵੰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਦਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਧਨਾਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਚਾਣਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਕਾਂਤਕ ਸੋਧਨ ਨਾਮਕ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਤਕ ਸ਼ੋਧਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕਾਂਤਕ ਸ਼ੋਧਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੌਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਤਕ ਸ਼ੋਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ 1877 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ASI ਯਾਨੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ASI ਨੂੰ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 261 BC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੋਸਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਸਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 9 6 ਤੇ 7 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 9 ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 8 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇਮਸ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਜੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਤਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ? ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਡੇਰੀਅਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤਵਿਕਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਤਵਿਕਾ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤਵਿਕਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਿਕਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤਵਿਕਾ ਰਾਜ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 550 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ 320 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 550 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਣਮਈ ਦੌਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਈ ਮਹਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ,
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਤਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 9 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ 9 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀਸੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸੇਨ ਵੀ ਕਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਘਦੂਤਮ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਸਕੁੰਤਲਮ, ਰਘੁਵੰਸ਼ਮ, ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਹਪਨਕਾ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਾਹ ਮਹੀਰਾ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਵਰਾਰੁਚੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਕਰਣਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬੇਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਥੰਬ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਿੱਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹਰੀਸੇਨ ਨੇ, ਹਰੀਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਆ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਦਿਨਾਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਈ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂਗੁਪਤ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂਗੁਪਤ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਵ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਵ ਕਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਲੀਵਾ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਲੀਵਾ ਕਰ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹਿਰਨਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਨਿਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭੋਗ, ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਿਫਟ, ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1/6 ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, 1/4 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੇਨ ਭਗਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੇਨ ਭਗਤ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਨਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਨ ਭਗਤ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਨਾ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, 3 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਟਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿੰਧਿਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਕਾਟਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਗੁਪਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਗੁਪਤ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਬੇਰ ਨਾਗ ਅਤੇ ਡੈਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਬੇਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਗਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰਨਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕੁਬੇਰ ਨਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਾਕਾਟਕ ਤੇ ਨਾਗ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧ ਆ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗੁਪਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਅਤੇ ਵਾਕਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿੱਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਯਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਭੁਕਤੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਭੁਕਤੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਭੁਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਭੁਕਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਥੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਬੋਲ ਦੋ, ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਸੀਗੀ ਵਿੱਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਜੋ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਰਧਨ ਵੰਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਮੰਤ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਧਨ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਧਨ ਵੰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਸ਼ਯਭੂਤੀ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਈ ਕਨੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੌੜ, ਬੰਗਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੌੜ, ਓਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ। ਇਹ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਇੱਕ ਅਵੰਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਦੇਵਗੁਪਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਤੇ ਦੇਵਗੁਪਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਤੇ ਦੇਵਗੁਪਤ, ਇਹ ਦੇਵਗੁਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਅਵੰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਵੰਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਨੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਨੌਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ,
ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਜੀਜਾ ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ। ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵਗੁਪਤ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਤੰਖ ਕਿਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ? ਤੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਦਾਇਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੁਦਾਇਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਡੈਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਿਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਿਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਿਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਚਵਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਪੰਚਵਟੀ। ਤਾਂ ਪੰਚਵਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਵੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਸ਼ੀਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਚੈਪਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਵ। ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 18 ਪਰਵ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵ ਨੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪਰਵ ਨੇ ਬਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 450 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 500 ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੈਚ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। PDF ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਆਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ANKIT67। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ PDF ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੋ ਕਿਰਨਜੋਤ ਮੈਮ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।